بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, rizqlantirib turishi, o'zi bizning ilahimizga, o'zi bizning g'iybat qiladigan zotimizga, o'zi bizning Robbimizga boshadon maqtovlar. Biz uni barcha kimchiliklardan poklaymiz. Barcha g'iybatlarimizni anglabız, qilamiz. Ham o'zi bizning kimchiliklarimizdan, o'zi bizning xatolarimizdan Alloh taoladan g'afur so'raymiz. Agar Alloh taolo birasin haq yo'lga to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, o'zining yo'lin ko'rsatsa, yuragin keng qilsa, uni hech kim bir kim adashtira olmas. Kimni Alloh taolo adashtirsa, kimdan shu ne'matni islom din mahrum etsa yuragidan, endi uning yuragina bir kimda xayrlikni sola olmas. Ham shahid beramiz shundoqda g'iybatga loyiqli bo'lishi birgina zot. U bizning Robbimiz, ilahimiz, bizni borliqqa keltiruvchimiz, yerlar bilan ko'klar bilan idora etuvchi Alloh taolagina bir o'zigina loyiqli barcha g'iybatlarimizga. Ham shahid keltiramiz shundoqdan Muhammad degan kishi, u endi Alloh taolaning suyukli payg'ambari, uning elchisi, uning quli. Biz o'tgan jumada Allah haqında, noshar uy fikrlar haqında сөйләшә boshlagan edik. Habib ibn Qayyim rahimahullohning so'zlarida o'qidik, lekin o'qib bitira olmadik. Shunga uning so'zlarini hozir davom etamiz. Ibn Qayyim rahimahulloh Zadul Ma'ad kitobida 3-tomida 228-bitdan olib 236-bitga hali o'sha so'zlar. Albatta bu so'zlarni to'liqsi bilan o'qib bormaymiz, illa magar o'rin-o'ringa o'qib esga tushirib boramiz. Agar da endi kishi kengroq aytib o'qirga tilasa, shu kitobga aylanib qayta ola. Ham agar da kishi o'li ekan, Alloh taolo o'zining ismlarin, o'zining sifatlarin, o'zining ishlarin Qur'onda xabar berganda, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida xabar berganda, xabar bera faqat tashbih yog'indan, shag'ishtiruv yog'indan, misol keltiruv yog'indan, botillik yog'indan, adashtiruv yog'indan. Endi Alloh haqida noshar o'yladi ul. Alloh haqida noshar uy fikrida bu kishi. Agarda aytay ekan, o'li ekan, Alloh taolo o'zining ism sifatlarini bizga yetkirganda, yetkira kishilarni adashtiruv yuzidan botil ma'na bilan jibara, kerakli ma'na bilan, onlarga kerakli so'z bilan tugul, balkim bilgi bilan, znashok bilan, o'sha bilgilarga qaraysan-da, ondan so'ng endi o'zingcha ma'nolarni chiqarasan. Agarda o'li ekan kishi, mana Alloh taolo oshiqdan oshiq xabar bermay o'zining ism sifatlari haqida, indira mana shu bilgilar bilangina, znashoklar bilangina. O'sha bilgilar, zanshoklar bilan biz o'ylab, fikrlab, butun fikrlarimizni shunga tig'ib, orib, tolib, bitib onlarga tiyishmiz. Ham butun fikrlarini shunda kiritib, orib, tolib bitarga tiyishmiz degan uy fikrda bo'lsa kishi, Alloh taolo Qur'onni indirganda butun g'odiy xalq onarliq darajada deb indirmagan, balki indirgan mana falan institutlar, universitetlar bitira kerak ekan. Onun üstüne ularga tugul, Allohning har bir ism sifatına o'ylanib, fikrlanib, olib tolib orib bitira kerak ekan. Bularga to'p-to'g'ri onlarga yaramay ekan Alloh taolaning ism sifatlarini ikkinchi ma'noga o'zgartmisha turib. Agarda shunday fikrda ekan, u Alloh haqida noshar uy fikr yurituvchi. Agarda Alloh taolaning oyatini o'qiymiz ekan, İnnallahu yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin. Shundoqda Alloh taolo yarata suya tövbe keltiruvchilarni ham histarnuvchilarni, kim taharatlarni histarına
Кем үзен чистарта беренче булып, ширктән, гынаһлардан, аннары тәнен чистарта. Менә мондый кешеләрне Аллаһ Тәгалә ярата. Шуңа Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва кана бил муъминина рахима." Шунныкта Аллаһ Тәгалә рәхмәтле булды мөэминнәргә карата. Менә шундый кебек аятларны укысаң, алар шул вакытта сиңа әйтәләр: "Тукта. Менә Аллаһ Тәгалә ничек хәбәр бирде, алайша син бүрек алай итеп аңлый күрмә. Бүрек алай итеп тәрҗемә кылма. Бүрек әйтмә Аллаһ Тәгалә ярата дип. Бүрек әйтмә Аллаһ Тәгалә рәхимле дип. Бүрек әйтмә Аллаһ Тәгалә риза була дип." Һәм аларга сорау бирелә: "Ни өчен соң?" Агар да без алай әйтсәк, бу күрсәтә бөек Аллаһ Тәгаләнең кимчелек сыйфатларына. Ул күрсәтә Аллаһ Тәгалә көчсез икән. Чөнки рәхимле затлар алар кемнәр? Алар әлбәттә мондый сүзне сөйләгәндә бу ялган сүз, буш сүз. Алар аны сөйләр шул кешеләргә карап кына чагыштырып сөйлиләр. Менә йомшак кешеләрне карале ди, җир өстендә кемнәр алар? Менә шундый көчсез кешеләр. Сүзләре үтми торган, менә шундый көчсез кешеләр. Алар йомшак, алар рәхимле, алар гафу итәләр. Көчле, дәрәҗәле кешеләрне кара нинди алар? Чагыштыралар мәхлук белән. Аның өстәвенә, агар да без әйтәбез ди, алар әйтәләр. Агар да без әйтәбез ки, Аллаһ Тәгалә рәхимле, Аллаһ Тәгалә ярата, Аллаһ Тәгалә риза була. Бу килеп чыга, ул йөрәкле булырга тиеш. Йөрәкле булгач, кан йөргә тиеш. Аннары йөрәк тибеше булырга тиеш. Аннары тагы өстиләр. Өстиләр дә кеше белән чагыштырып, мәхлукатлар белән чагыштырып, аннары үзләре куркып куялар да, һәм әйтәләр: "Юк, булай ярамый Аллаһ турында уйларга. Аллаһның йөрәге бар" дип. "Булай ярамый, бу ит күфрлек, бу ит ярамый торган әйбер бу" дип. Анасын нишелләр? Әйдәгез, менә шушы бүтән мәшәкатьләрдән, бүтән уй-фикерләрдән котылу өчен әйтәбез: Аллаһ Тәгалә яратмый, Аллаһ Тәгалә рәхимле түгел, Аллаһ Тәгалә йомшак түгел, Аллаһ Тәгалә риза түгел, бер сүз белән әйтәбез: Аллаһ Тәгалә яхшылык кына тели. Шуңа да алар бу аятьләрне укыганда, Аллаһ Тәгалә яхшылык тели тәүбә китерүчеләргә, Аллаһ Тәгалә яхшылык тели, җәннәт тели кем чистарына, Аллаһ Тәгалә мөэминнәргә карата яхшылык тели, мөэминнәргә карата Аллаһ Тәгалә аларга җәннәт тели. Менә шулай итеп Аллаһ Тәгаләнең аятларын икенче мәгънәгә, икенче Аллаһ Тәгалә теләмәгән мәгънәгә үзгәртеп, шушындый сүзләрне әйтәләр. Һәм шулай агар да Аллаһ Тәгаләнең аяты укылса: "Ва ябка ваҗу раббика зул җалал вал икрам", бөек булучы, шәрәфәтле булган синең Раббыңның йөзе калачак дигән аяты укылгач, һаман шуңа керешәләр. Әйтәләр: "Юк, әйтмә Аллаһның йөзе бар" дип, Аллаһның бите бар дип әйтә күрмә бүрек. Сорау сорыйбыз: "Нигә әйтмә? Аллаһ Тәгалә үзе әйтте бит, йөзе бар" дип. Алар шул вакытта әйтәләр сиңа: "Агар да Аллаһның йөзе бар дип әйтсәк, инде бу килеп чыга, күз өстендә кирфекләр, борыннар, авызлар, иреннәр бар" дип. Һәм бүрек бу ит күфрлек, бу ит ярамый дип. Һәм әйтәләр: "Әйдәгез, шушындый сүзне әйтмәс өчен әйтәбез Аллаһның йөзе юк" дип. Һәм син күрәсең, алар Аллаһның йөзен икенче мәгънәгә үзгәртеп бетерәләр. Ярар, әйтәбез, бу аятны алсаң ничек аңлыйбыз соң? Аллаһ Тәгалә җибәргән бит бу аятны, иңдергән бит үзенең китабында. Аннан соң алар әйтәләр: "Менә алайса без аны тәрҗемә кылабыз. Аллаһ Тәгаләнең изгелеге калачак, Аллаһ Тәгаләнең әҗр-савабы калачак, Аллаһ Тәгаләнең үзе калачак." Һәм башка төрледән төрле кирәкмәгән, Аллаһ Тәгалә теләмәгән мәгънә белән шушы аятларны тәфсир кылалар, аңлаталар. Менә аларның юлларына карап торасың да, монда ике мәгънә, ике юл килеп чыгалар ягыннан. Хәтта аларның телләре белән әйтмәсә дә, аларның сүзләреннән, аларның эшләреннән шушы бер килеп чыга. Алар әйтәселәр килә: Аллаһ Тәгалә матур сөйләшә белми икән. Хәтта Аллаһ Тәгалә үзенең сыйфатларын, исемнәрен кешеләргә өйрәткәндә дә, кешеләргә җиткергәндә дә Аллаһ Тәгалә үзенең исемнәрен, сыйфатларын кеше аңларлык иттереп җибәрә алмый икән Аллаһ Тәгалә. Күркәм рәвештә аңлата алмый икән Аллаһ Тәгалә. Хәтта кешеләр аңласын өчен ничек кирәк аңларга. Алар шуны әйтергә телиләрме? Әллә Аллаһ Тәгалә булдыра алмыйдымы? Менә сезнең кебек, агар да мәгънә дөрес булган булса, сезнең әйткән сүзегез дөрес булган булса, ник соң Аллаһ Тәгалә сезнең әйткән мәгънә белән аятларны иңдермәгән соң? Сезнең әйткән сүзегез белән. Аллаһ Тәгалә башка мәгънә белән, үз теләгән мәгънә белән иңдерәсең ни өчен?
Agar алар куркып калалар икән, юк, без әйтә алмыйбыз Аллаһ Тәгаләгә, Аллаһ Тәгалә әйтә белми икән, Аллаһның гыйлеме юк икән, Аллаһ Тәгалә матур итеп сөйләшә белми икән дип, Аллаһ Тәгалә матур рәвештә аятларын иңдерә белми дип әйтә алмыйбыз. Бу тагы бер күфрлек бит дип әйтсәләр, монда тагы соңгы юл кала. Айса Аллаһ Тәгалә булдырала торып, җибәрә Аллаһ Тәгалә ничек аңларга кирәклеген белеп, җибәрә ала торып, Аллаһ Тәгалә алайса кешеләргә адашуны тели икән. Менә кешеләр Аллаһның аятларын укысыннар да, мәсәлән, Аллаһ Тәгалә хәбәр бирә, Аллаһ Тәгалә Адәмне ике кулы белән барлыкка китерде дигән аятларны укысыннар да, һәм әйтсеннәр, Аллаһның ике кулы бар, һәм шуның белән алар күферлеккә чыга, һәм адашып мәңгелек җәһәннәмгә булсыннар дип. Шушыны телиме Аллаһ Тәгалә? Шушының өчен җибәрде Коръәнне кешеләр адашып бетсеннәр дип. Нәрсә сөйлиләр алар? Андый кешеләр Аллаһ хакында начар уйлыйлар. Беренчесе дә, икенче юлы да Аллаһ хакында начар уйлау. Аллаһны гыйлемсезлектә гаепләү, хикмәтсезлектә гаепләү, матур рәвештә, кирәкле рәвештә аятлар иңдерә белмәүлектә гаепләү, Аллаһ турында начар уйлау. Һәм Аллаһ Тәгалә кешеләрне адаштырырга тели икән, адаштырырга теләгәч, шушындый мәгънәләр белән иңдерә икән дип әйтүләр, булар бөтенсе Аллаһ хакында начар уй фикерләр. Ибн Кайим рахмәллаһ дәвам итә. Һәм кем дә кем әйтә икән? Ул үзе һәм аның кебек кешеләр әйтә икән. Менә безнең әйткән сүзләребез генә, безнең аңлаткан аңлатмаларыбыз гына дөреслеккә кешене кертә. Аллаһ Тәгаләнең аятлары, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сүзләре Аллаһ турыдан-туры хаклыкка, дөреслеккә алып бармый икән дигән кеше фикердә булса, инде алар Аллаһ хакында начар уй фикер йөртәләр. Алар әйтәләр, җиннәттә бөтен туры юл, дөрес юл, күферлеккә төшәсең килми икән, дөрес юлда буласың килә икән, менә хаклык, менә безнең сүзләребездә, безнең юлларыбызда. Әмма әгәр дә Аллаһ Тәгаләнең яки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның ничек язылганча тышкы яктан гына кабул итсәң ул сүзләрне, син адашасың диләр. Син адашасың диләр. Аллаһның исем сыйфатларын тышкы яктан гына син әгәр дә укып тәрҗемә кылсаң, Аллаһ Тәгалә ярата дип, Аллаһ Тәгалә риза була дип, Аллаһ Тәгалә рәхимле дип тәрҗемә кылсаң, аңласаң тышкы яктан, син адаштың диләр. Ләкин адашмас өчен, адашасың килми бит синең. Җәннәтле буласың киләме? Җәһәннәмле буласың килмиме? Әйдә безнең китапларыбызны укы. Менә без аңлаткан аңлатмалар белән аңла син Аллаһның исем сыйфатларын. Менә шундый фикердә булучы кешеләр, алар Аллаһ хакында бик начар уйлыйлар. Аллаһ хакында начар фикердә алар. Инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, менә шундый кебек кешеләрдән Аллаһ Тәгалә безне андый юллардан сакласын. Һәм менә мондый юл бик таралган ул, кардәшләрем. Нинди улы яшьтә әбиләр, апалар, кайчан син аларга хәбәр бирәсең, Аллаһ Тәгаләнең кайбер сыйфатларын күркеп калалар. Юк, кермә монда дип шул хәтле сине шунда ук син туктаталар. Юк, алай дип әйтмә, алай әйтмә, менә безне өйрәттеләр, мәчеттә өйрәттеләр, алай дип әйтмәскә, ләкин бу аятларны менә үтеп кенә китәргә. Мәгънәсен белмичә генә. Менә нинди дәрәҗәгә җиткерәләр мөселманнарны. Әллә Аллаһ Тәгалә Коръәнне һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәдисләрен җибәрмәдеме кешеләрнең хак юлда булуы өчен? Гади халык та бу аятларны укып, бу Коръәнне укып, туры юлга бассын өчен дип җибәрелмәдеме әллә бу аятлар, Коръәннәр? Аллаһ Тәгаләнең исем сыйфатларын без исбатлаганда, biz isbatlıyız Аллаһ Тәгалә ничек иңдергән, нәкъ шулайча. Аллаһ үзе хакында нәрсә хәбәр бирсә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ хакында нәрсә хәбәр бирсә, нәкъ шулай без дә хәбәр бирәбез. Без аны дөрестлибез, бу дөрес дип әйтәбез. Икенче мәгънәләргә үзгәртмичә, тәхриф кылмыйча, инкар итмичә, тәшбих кылмыйча, тәшбих чагыштырмыйча. Чагыштыру ярамый. Моны хакында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ләйсә камисли шәй ва хуа ас-самиул басир." Аллаһ Тәгаләгә мисалның мисалы да юк. Аллаһ кебекләр юк. Аның кебекләр юк. Һәм ул ишетүче һәм күрүче. Аллаһ Тәгалә башта сызып ата, инкар итә. Аның кебекләр юк җир өстендә. Күпме генә күз алдына китерсәң дә Аллаһ Тәгаләне син күз алдына китерә алмыйсың. Нинди әле Аллаһ Тәгаләне? Син хәтта фәрештәне син күргәнең юк. Ул фәрештә Аллаһның мәхлугы. Син әйтәсең, әйдә, фәрештәне
Сыйфатлап күрсәт әле. Нинди ул фәрештә, әйдә әле. Әйдә, сыйфатлап күрсәт. Син хәтта фәрештәне сыйфатлый алмыйсың. Менә фәрештәнең монысы бар дип. Ансын да син эшли алмыйсың. Кашан җәннәт һәм җәһәннәм. Җәннәтне күп меңнә сыйфатласаң да, ул андый түгел. Җәһәннәмне күп меңнә сыйфатласаң да, андый түгел. Куркыныч хәлдә җәһәннәм. Хәтта ничек сахих хәдисләрдә килә, гомер буе рәхәтлектә яшәгән кешене җәһәннәмгә менә бер мизгелгә батырып кыналар, шундырып кыналар җәһәннәмгә. Менә шундырып кыналдылар, чыгардылар һәм сорыйлар: "Эй фәлән кеше, дөньяда бер рәхәтлек күрдеңме?" "Валлаһи, күрмәдем" дип әйтә. Бу дөнья тормышында иң рәхәттә яшәүче. Бай, патша дәрәҗәсендә, байлыкта, рәхәтлектә яшәүче кешене бер мизгелгә батырып кына шундыра, валлар. Бер мизгелгә генә бит ул. Һәм әйтә: "Валлаһи, бер рәхәтлек күрмәдем бу дөнья тормышында." Онытып бетерә, бөтенләйсен оныта. Һәм шулай ук авырлыкта, газапта, читенлектә яшәгән кеше, бу дөнья тормышында иң авыр хәлдә яшәгән кешене җәннәткә бер мизгелгә генә кертеп алалар, сорыйлар: "Эй фәлән кеше, дөньяда бер авырлык күрдеңме?" "Валлаһи, күрмәдем" ди. Онытып бетерә бөтен авырлыкларны бер мизгелдә. Җәннәттәге булган сыйфатлар исемнәре бер булса да, монда алма булса, янда да алма бар. Монда граната, виноградлар булса, янда да гранат, виноградлар була. Монда хатын-кызлар бар, анда да хур хатын-кызлары бар. Монда бакчалар, анда бакчалар, исемдә генә. Ләкин сыйфатлар гел икенче. Гел икенче. Ул сыйфатның син әгәр дә качествосын, сыйфатын сыйфатлый башсаң, сыйфатлап бетерә алмыйсың. Сыйфатларлык, шаштырлык бер нәрсә юк бу дөньяда. Син җәннәттәге булган бер алманы син сыйфатлый алмыйсың. Ничек син Аллаһ Тәгаләне сыйфатламакчы буласың? Аллаһ Тәгалә йөзе хакында үзенең йөзе бар икән дип Аллаһ Тәгалә хәбәр биргәч, ничек син аның сыйфатын сыйфатламакчы буласың Аллаһның йөзен? Ничек? Аллаһ Тәгалә икенче аятында әйтә: "Субханаллаһи амма ясифун." Аллаһ Тәгалә нинди сыйфатлар белән, ямсыз, начар сыйфатлар белән сыйфатлыйлар, Аллаһ Тәгалә ул сыйфатлардан пак, чиста. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Улиллаһил мәсәлул а'ла." Аллаһ Тәгалә иң бөек сыйфатлар. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Хәл тәгъләму лаху самия." Аллаһтагы булган кебек тагы башка исемнәрне беләсеңме? Әлбәттә, менә бу аятлар башыда күрсәтә, Аллаһ Тәгаләнең исем сыйфатлары мәхлукатлар белән әлбәттә якында, еракта, охшамаганда, шавышмаганда. Шуңа да без Аллаһның исем сыйфатларын укыганда, ничек язылган шулай укып аңлыйбыз, кабул итәбез. Ләкин башка кирәкмәгән, ярамаган, Аллаһ Тәгалә теләмәгән мәгънәләргә үзгәртмибез. Аллаһ Тәгалә Коръәнне һәм сөннәтне иңдерде гарәп телендә. Шуңа да без Коръәнне һәм хадисләрне аңлыйбыз гарәп телендә, гарәпләргә иңдерелгән. Менә гарәп телендә нәрсә ул? Ярату. Аллаһны да яраталар, һәм Аллаһ үзе дә ярата. Һәм шуңа да Аллаһ Тәгаләне сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безгә файдалы гыйлемнәр бирсен. Аллаһ Тәгалә инде безнең намды хаталы фикерләрдән, хаталы адашулы фикерләрдән Аллаһ Тәгалә безне сакласын. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ва ла акибату лил муттақин. Ва ла удвана илля аля залимин. Ва саллаллаху аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Ибн Кайм рахмаллаһ дәвам итә. Кемдә кем уйлый икән? Шунлыкта Аллаһ Тәгалә үзенең милкендә, үзенең патшалыгында бернинди көчкә дә ия түгел. Барлыкка китерүдә дә һәм бер хәлне икенче хәлгә үзгәртүдә дә аның көче юк. Һәм үзенең дусларына ярдәм итерлек көч-куәте дә юк. Менә андый фикерләп бирүче кешеләр дә бихисап. Менә андый фикерләп бирүче кеше Аллаһ хакында начар уйлаучылар, иманнары көчсез булучы кешеләр. Һәм шуңа да син күрәсең андый кешеләрне, алар мәхлукатлардан күбрәк куркалар Аллаһтан куркуга караганда. Алар мәхлукаттан күбрәк куркалар, күбрәк ышаналар. Бу мәхлукат, бу кеше, бу залим кеше, бузык кеше нәрсәдер үзгәртә ала икән, нидер зыян сала ала икән миңа. Хәтта мин Аллаһ Тәгалә кушкан эшләсәм дә,
Аллаһ Тәала үзгәртә алмый, Аллаһның көч-куәте җитми. Менә бу залим кешене туктатып калырга. Хәтта Аллаһ Тәала вәгъдә кылса да, мөэминнәрне саклыйм дип, яклыйм дип, үземнең сак астына кертәм дип әйтсә дә, көч-куәте җитми. Хәтта ул аны теле белән әйтмәсә дә, йөрәге белән шундый фикердә һәм Аллаһ кушканнарын үтәүдә, тыелганнардан тыелуда кешедән күбрәк курка. Кеше аңа зыян салыр дип күбрәк курка. Бу инде Аллаһ хакына начар у фикерлектән һәм инде иманның көчсезлегеннән. Һәм әгәр дә кеше үле икән, Аллаһ Тәала ишетми, Аллаһ Тәала күрми, Аллаһ Тәала булган мәхлукатларның соннарын да белми. Аллаһ Тәала белми адәм баласының эшләгән эшләрен, хәрәкәтләрен, фигыльләрен. Гомумән җир өстендә нәрсә үзгәрешләр бар, Аллаһ Тәаланы белми дип әйтүчеләр бар. Шундый фикердә булучы кешеләр бар. Һәм Аллаһ Тәала үзе теләгәне белән эшли алмый. Һәм үзе әйткән сүзен тормышка аштырмый. Һәм гомумән Аллаһ Тәала бер кем белән дә сөйләшмәде. Бер расул белән дә, бер пәйгамбәр белән дә Аллаһ Тәала аралашмады, сөйләшмәде. Һәм аларга бер китап та җибәрмәде. Һәм Аллаһ Тәала бер нәрсә дә әмр итмәде, һәм бер нәрсәне дә тыймады. Менә мондый сүзне әйтүче кешеләр Аллаһ хакында начар уйлаучылар. Һәм шуңа да аларның андый кешеләрне син күрәсең, алар шундыйрак сүзне әйтәләр, бигрәк тә шундый авыр хәлләргә төшкән кешеләр әйтәләр, әгәр дә Аллаһ Тәала булган булса, мондый хәлгә җиткермәс иде бит. Кара инде без хәлдә. Кара инде без авыр хәлдә. Нинди дәрәҗәгә барып җиттек? Әгәр Аллаһ Тәала булган булса, яки булып та көч-куәте җиткән булса, яки көч-куәте җитеп тә Аллаһ Тәала белгән булса, менә мондыйны рөхсәт бирмәс иде Аллаһ Тәала. Менә бу кеше үзенең кимчелекле булган акылы белән аңларга тырыша Аллаһның хикмәтен, Аллаһның белемен, Аллаһның эшен. Үзенең кимчелекле, хаталы фикерләре белән Аллаһ Тәаладан сорыйбыз, Аллаһ Тәала безне бер үк мондый юллардан безне сакласын. Аннары Ибн Кайм рахмәтуллаһ дәвам итә. Кемдә кем уйлый икән, Аллаһ Тәала күкләр өстендә түгел, гарш өстендә, тәхте өстендә биекләнми икән, үзенең мәхлукатларыннан аерылып, гарш өстендә биекләнми икән дип әйтүчеләр, уйлаучылар, алар Аллаһ хакында бик тә начар уй фикердә. Әйе, андый кешеләрдә бихисап. Һәм кайчан син Аллаһның аятларын укыганда, Ар-Рахман ва аль-Арш истава, Ар-Рахман, рәхмәтле булучы зат, Аллаһ Тәала гарш өстенә биекләнде дигән аятларны укыгач, шул вакытта сине туктатып калалар. Син ник Аллаһка урын бирәсең диләр. Ник Аллаһ Тәала урын бирәсең диләр. Без аларга әйтәбез. Яра бу сүзне әйтүче кем? Аллаһ Тәала Коръәндә, бу мондый кебек аят Коръәндә 7 мәртәбә килә, 7 урында килә. Аллаһ күбрәк белүчеме үзе хакында? Әллә мәхлукатлар, кешеләр күбрәк белүчеме? Әлбәттә Аллаһ Тәала. Соң Аллаһ Тәала үзе турында шулай әйтә бит ул. Үзе әйтә. Аллаһ Тәала арш өстендә биекләнә. Һәм моның белән килешмәүче кешеләр аларның җавапларын ничек соң бу аятка карата? Кайберләр әйтәр, Аллаһ Тәала бөтен җирдә. Аллаһ Тәала бөтен җирдә. Бу аят белән килешмәүче кешеләр. Аларның бузык акылларына туры килмәгән аятны кабул итмичә, җавапны әйтергә кирәк. Бу аятны бит тәрҗемә кылырга кирәк. Бу аятны бит ничек булса да кабул итәргә кирәк. Әгәр дә алар әйтсәләр, юк, бу аят дөрес түгел, алар кафир була, чөнки инкар итүчеләр, хәтта бер аятны инкар итсәң дә, бу кеше күферлеккә төшә. Аллаһ Тәала индермәде дип әйтсә. Алар инде мәгънәсен үзгәртәләр. Әйтәләр, Аллаһ Тәала бөтен җирдә. Аллаһ Тәала бөтен җирдә, хәтта менә мондый пычрак җирләрдә дәме? Син үзең ул пычрак җирдә хаҗәтсез утырып та торасың килмис. Шахсында китәсең ул бәдрәфтән. Яки башка пычрак урыннардан. Аллаһ Тәала бөтен җирдә дип, Аллаһ Тәаләгә шундый сүзне нахак сүзне әйтәсеңме? Яки әйтәләр, Аллаһ Тәала белмибез кайда ул, белмибез.
Ул уңда да түгел, сулда да түгел. Өстә дә түгел, аста да түгел. Алда да түгел, артта да түгел. Кайдасың? Белмибез, бер кайда түгел. Хәтта әйттеләр галимнәр, сез гыйбат кыласы юк әйбергә. Чөнки гыйбат кыла торган затыгыз өстә дә булмагач, аста да булмагач, уңда да булмагач, сулда да булмагач, алда да булмагач, артта да булмагач. Кайдасың ул? Сезнең гыйбат кыла торган затыгыз кайдасың ул? Галимнәр аптырап аларга шуны сорау бирә. Юк әйбергә гыйбат кыласы бит сез. Аллаһ Тәала үзе хакында хәбәр бирде. Аллаһ Тәала гарш өстенә биекләнә. Һәм менә монда син туктап кал инде. Бу аятны укы да, ничек әйтелгәнчә кабул ит һәм туктап кал. Һәм сыйфатлама, ничек Аллаһ Тәала биекләнә. Сыйфатлама. Менә сыйфатлау сәбәпле дә сыйфатлы башлар кайбер кешеләр. Аннары куркып китәләр дә, аннары инкар итәләр. Алар сыйфатлы башлар, Аллаһ Тәала утырамы, басып торамы, ятып торамы, ничек менгән? Estağfurullah. Менә мондый фикерләр алар диндә яңалыклар. Шуңа да Аллаһның күккә биекләнү ул аңа ышану ваҗиб, фарыз. Чөнки Аллаһ Тәала хәбәр бирде. Ничек дип сораулар бирү ансы бидат, шансы яңалык. Ышану ваҗиб. Шуңа да без ышанабыз, ләкин ничек икәнлегенә сораулар бирмичә һәм сыйфатламыйча. Чөнки син ни хәлле үзеңнең фикерең белән күп меңнә син матур хәлдә сыйфатласаң да, алай түгел. Ул Аллаһка карата Аллаһны мыскыллау була ул. Үзеңнең фикерең белән генә син бит аны чагыштырып ниндер сыйфатларны сыйфатлыйсың. Ләкин ул синең иң матур фикер белән сыйфатласаң да, Аллаһка карата ул мыскыллау була. Чөнки Аллаһ Тәала синең фикерләреңнән бигрәк, зуррак. Шуның өчен дә Аллаһ Тәала ничек Коръәндә хәбәр бирсә, без мәшәтер ышанабыз. Әйе, Аллаһ Тәала арш өстенә биекләнә. Ничек биекләнә? Сораулар бирмә. Сораулар бирмә. Кем дә кем бу аят белән килешми икән, инде Аллаһ хакында начар уй фикер йөртә. Аллаһ Тәала бөтен җирдә дип, Аллаһ хакында начар уй фикер йөртә. Аннан соң, агар да кеше уйлый икән, фикерле икән, Аллаһ Тәала ярата күферлекне, бузыклыкны, фысыклыкны. Ярата бузыклык, гынахлылык, изгелек өстеннән, хәерлек өстеннән, өстен булсын, өстен чыксын дип Аллаһ Тәала шуны ярата икән дип уйлый икән кеше. Аллаһ хакында начар уй фикер йөртүче. Менә монда уй фикерне йөртүчеләр, алар иманнар көчсез булучылар. Ошо матди яктан күбрәк ышанучылар. Алар күрәләр дә мусламаннарның көчсезлекләрен һәм күферлекнең, гынахның өстенлеген күрәләр дә шундый фикергә килә башлыйлар. Һәм уйлыйлар, фикерлиләр, Аллаһ Тәала ярдәм бирә, көч-куәт бирә, гынахка, күферлеккә ярдәм бирми. Ярдәмсез калдырган мөэминнәрне һәм хәерлеккә ярдәм бирми дип шундый фикердә. Әлбәттә, мондый кеше, әлбәттә, Аллаһ хакында начар уй фикер йөртүче. Монда уй фикер Аллаһның хикмәтенә, гыйлеменә каршы килә. Бу бер дә Аллаһка лаеклы туры килә торган фикерләр түгел. Әмма агар да мусламаннар шундый хәлдә икән, бу мусламаннарның үз гаебе шунда. Мусламаннарның шундый көчсез хәлдә икән, моңа гаепле ул кеше үзе. Мусламаннарның үзләре гаепле шу хәлгә. Һәм Аллаһ Тәала бер кавымны үзгәртмәс, хәтта алар үзгәргәнче. Менә мусламаннар үзгәрсеннәр ялар, тырышсыннар ялар, гыйлем алсыннар я. Аллаһ кушканнар үтәсеннәр ялар, пәйгамбәр сүннәтенә иярсеннәр иде алар. Менә күрер идегез, ничек Аллаһ Тәала аларны өскә күтәрә. Һәм аңа мисал булып тора пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям, һәм аның сахабалары. Күфрлек уясыннан, ширк уясыннан ничек Аллаһ Тәала берничә ел эчендә Аллаһ Тәалаларны ничек өскә хәтле күтәрә. Хәтта ничәдер ел эчендә бөтен җир шары белә мусламаннар хакында. Уйлан кешегә әлбәттә монда гыйбрәтләр бар. Агар да шундый хәлдә күрәбез икән мусламаннарны, инде монда бөтен гаеп мусламаннарның үзләрендә. Һәм кафирләрнең көчсезлекләрендә дә түгел, мусламаннарның көчсезлегендә. Хәтта ничек мисал китерәләр галимнәр, ират кеше, 40 яшьлек ират кеше, үзенең бөтен көч-куәтендә.
Ләкин бу ират кеше ширләгән. Ширлек килеш, температура белән ятып тора. Башын да күтәрә алмый. Һәм 5 яшьлек малай килә. Моннан тибә, тегеннән тибә, моннан кулагын бора, тегеннән нәрсәдер эшли, моннан нәрсә эшли, теге ират кеше ират була торып җавап бирә алмый. Сорау бирелә, кем монда көчле, кем монда көчсез? Ни өчен бу ират кеше шундый кимсетүдә ята? Бу бала көчле булгангамы? Юк. Менә бу ират көчсез булганга. Менә мусламаннарның хәле шундый хәлдә. Хәтта мусламаннарга Аллаһ Тәгаләдән ярдәм килә торган, ярдәм киләчәк дигән вәгъдә булган очракта да ни өчен Аллаһның ярдәме килми? Чөнки ярдәм килерлек алар андый хәлдә түгел. Алар лаеклы түгел Аллаһның ярдәменә. Аларга үзләрен асылдан ук үзгәртергә кирәк. Аллаһка иман китерү кирәк. Ширктән, бидатлардан, гынаһлардан арыну кирәк. Төбе белән. Аллаһ кушканнан үтәү кирәк. Менә син аннарсың инде Аллаһның ярдәмен лаеклы була торган буласың. Аннан соң, агар да кеше уйлый икән, чынлыкта Аллаһ Тәгалә яратмый да, риза да булмый, һәм үзенең дошманнарына ачуы да чыкмый, күрә алмый дигән дәрәҗәгә дә барып җитми, ягъни ачуы да чыкмый, беркем дә дус итеп тотмый, һәм беркем дошман итеп тотмый, аңа беркем дә якыная алмый, һәм ул да беркемгә дә якынаймый, ягъни яратмый. Агар да кеше шундый хәлдә Аллаһ Тәгалә сыйфатлы икән, шундый безразличность дигән сыйфатлар белән, барыбер аңа шундый сыйфатлар белән Аллаһ Тәгаләне сыйфатлы икән, Аллаһ хакында шулай уйлый икән, Аллаһ хакында начар уйлаучы. Бу кешенең фикере буенча шайтан һәм шайтанның дуслары Аллаһ каршында бер икән, фәрештәләр белән, изгеләр белән, пәйгамбәрбез белән бер дәрәҗәдә икән алар Аллаһ каршында. Менә мондый кешеләр инде алар Аллаһ хакында начар уй, фикер йөртүчеләр. Ибн Кайм рахмаллаһның калган сүзен иншалла киләсе җомгада карап бетербез. Инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә инде безгә файдалы гыйлемнәр бирсен. Аллаһ Тәгалә инде алган гыйлемнәр белән гамәл кылырга Аллаһ Тәгалә безгә насыйп әйләсен. Аллаһ Тәгалә инде безнең кимчелекләрдән, хаталардан, начар юллардан, адашкан юллардан Аллаһ Тәгалә безне бер үк ерак итсен, хис тартсын. Аллаһ Тәгалә безгә күрсәтсен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям юлын, һәм аңа тотынырга Аллаһ Тәгалә безгә насыйп әйләсен. Алган гыйлем белән гамәл кылырга Аллаһ Тәгалә безгә насыйп әйләсен. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار غفرانك ربنا وإليك المصير. وأقم الصلاة.